بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 جولائی 1977 کا دن پاکستان کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں طویل ترین مارشل لاء کے نفاذ کا دن ہے۔ کوئی اس کو سیاہ دن کے طور پر یاد کرتا ہے اور کوئی بھٹو صاحب کے آمرانہ پالیسیوں سے نجات کا دن اس کو قرار دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء لگا تھا، اس کے اسباب کیا بنے، کن وجوہات کی بنا پر یہ مارشل لاء لگایا گیا۔ بھٹو صاحب کی حکومت تھی۔ بھٹو صاحب نے، ان کی حکومت 14 اگست 1978 کو ختم ہونا تھی، لیکن بھٹو صاحب نے 1 سال 7 ماہ قبل ہی الیکشن کا اعلان کر دیا، اور یہ تقسیم پاکستان کے بعد یہ پہلے ایسے الیکشن تھے جو قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ہونے جا رہے تھے۔ اس میں بھٹو صاحب کے اعلان کے مطابق 7 مارچ کو قومی اور 10 مارچ کو صوبائی الیکشن ہونے تھے۔ 10 جنوری کو جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، حزب مخالف کے لیڈر تھے، ان کا رفیق باجوہ صاحب کے گھر میں ایک اجلاس ہوا، جس کے اندر 9 جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا، جس کو 9 ستارے بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے وہ اتحاد بنا، جس کا مخفف PNA بھی بولا جاتا ہے، اور عرف عام میں اس کو پاکستان قومی اتحاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس اتحاد کے اندر پاکستان جمہوری پارٹی، تحریک استقلال، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ، قاسم گروپ، آل جموں مسلم لیگ، اور کچھ 1-2 اور جماعتیں بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ جب یہ اتحاد بن گیا تو اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنایا گیا۔ الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں، تو 19 جنوری کو کاغذات نامزدگی داخل ہونے تھے۔ بھٹو صاحب اس دن لاڑکانہ کی سیٹ سے بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ قومی اتحاد کے جو امیدوار ان کے مقابلے میں تھے، مولانا جان محمد عباسی، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ ان جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا اور بڑے جو سیاسی لوگ ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ رہا کہ اپنے مخالف کو کسی بھی طرح اوپر نہیں آنے دینا، سامنے نہیں آنے دینا۔ تو مولانا جان محمد عباسی صاحب کو اغوا کر کے ان کو اس حق سے ہی محروم کر دیا گیا کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں۔ بہرحال بھٹو صاحب وہاں سے لاڑکانہ سے بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے، اور اس طرح پورے ملک کے اندر 200 نشستوں پر الیکشن ہونے تھے۔ 19 نشستوں پر پیپلز پارٹی پہلے ہی جیت چکی تھی، الیکشن سے پہلے ہی۔ جب الیکشن کا دن آیا تو 181 نشستوں پر الیکشن ہوئے، اس میں سے 155 حکمران پارٹی جیت گئی، اور 8 یا 9 آزاد امیدوار جیتے۔ 36 سیٹیں قومی اتحاد کے حصے میں آئیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ الیکشن ہو رہے تھے، اس وقت پاکستان کے آئین کے اندر نگران سیٹ اپ کا بھی کوئی تصور، کوئی شک نہیں تھی، تو وہ منصب بھی بھٹو صاحب نے نگران وزیر اعظم کا اپنے پاس رکھا۔ اور جب الیکشن ہو گئے، اس الیکشن کے اندر قومی اتحاد پارٹی کے جو بڑے لیڈران تھے وہ 2 سے زیادہ سیٹوں پر کھڑے ہوئے۔ تحریک استقلال کے اصغر خان صاحب، وہ 5 سیٹوں پر کھڑے ہوئے، تو 2 سیٹوں پہ جیت گئے، جن میں سے ایک ایبٹ آباد کی بھی ان کی سیٹ تھی۔ اسی طرح مفتی محمود صاحب بھی 2 سیٹوں سے جیت گئے، بیگم نسیم ولی صاحب بھی 2 سیٹوں پر جیت گئیں، اور پرویز الہی صاحب کے والد چوہدری ظہور الہی صاحب اور مولانا عبدالستار خان نیازی، اور اس طرح 1-2 اور جو بڑے لیڈر تھے، وہ اس الیکشن میں ہار گئے۔ جب الیکشن ہو گئے تو اپوزیشن نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار تھا، اور جو قومی اتحاد تھا 9 ستاروں والے، ان کا الیکشن جو بیل کے پیچھے ہل
लगा कर बांध कर चलाया जाता है खेतों के अंदर, वो वाला निशान हल उनका कौमी इत्तेहाद वालों का था। तो इन्होंने ऐसे ही जैसे आजकल इमरान खान ने पिछले दौरे हुकूमत में ये फड्डा डाल दिया कि ये इलेक्शन धांधली वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह कौमी इत्तेहाद वालों ने भी कहा कि ये धांधली वाले इलेक्शन है, हम इसको मंजूर नहीं करते। बिल आखिर इस पर इजलास होना शुरू हो गए। भुट्टो साहब इन मुज़ाकरात को तूल देते चले गए और भुट्टो साहब 18 जून को बैरून मुल्क रवानगी पर चले गए। तेहरान से उन्होंने एक बयान जारी किया कि मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता हूँ लेकिन अपोजिशन वाले इसमें ताअत्तुल पैदा कर रहे हैं। बिल आखिर भुट्टो साहब वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने 4 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 22 जून को कौमी इत्तेहाद ने एहतजाज का ऐलान किया था। भुट्टो साहब ने उनके काफ़ी सारे लोग गिरफ़्तार किए हुए थे और 4 जुलाई को भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर ये कहा कि मैं सारी बातें मान रहा हूँ अपोजिशन वालों की, लेकिन अपोजिशन वाले मेरे ऊपर इनहराफ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक तो भुट्टो साहब ने मौलाना जान अब्बासी साहब को अगवा करके वैसे ही एक ऐसे मसले की बुनियाद रख दी जिस पर एहतजाज हो, और ये भुट्टो साहब का भी नया तरीका नहीं था, उन्होंने भी किसी से सीखा ही था। जैसा कि अयूब खान के ज़माने में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर फ़ातिमा जिन्ना अयूब खान के मुकाबले में सदारती इलेक्शन में खड़ी हुई, तो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़र्जंद मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब खड़े हुए, तो अयूब खान ने उनको अगवा करवा लिया और इलेक्शन के दिन तक उनको रिहा नहीं किया, उनका पता ही ना चला। और जब बाद में रिहा होकर आए तो पता चला कि उन पर बेपनाह जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया था। तो जैसे अयूब खान ने किया ऐसे ही उनके शागिर्द भुट्टो साहब ने भी वही तरीका अपनाया। खैर 4 जुलाई को भुट्टो साहब ने यह ऐलान किया। ये मसला एक लंबी तवील दास्तान है, तो बताने का मकसद ये था कि 5 जुलाई का दिन कोई इसको पाकिस्तान के लिए स्याह तरीन दिन कहता है और कि कोई इसके अपोजिट भी ख्यालात रखता है। बिलाखिर 5 जुलाई को तुलुए आफ्ताब से कबल अफवाज पाकिस्तान ने निज़ाम हुकूमत अपने कब्ज़े में कर लिया और सुबह 6 बजे मुसल्लह अफवाज के तर्जमान ने यह ऐलान किया कि मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान का नज़्म व नस्क संभाल लिया है। भुट्टो साहब समेत बहुत सारे अपोजिशन के लोग भी गिरफ़्तार किए गए। 28 जुलाई को इनको रिहा किया गया। भुट्टो साहब ने पूरे 4 शहरों में हंगामी दौरे किए, इस्लामाबाद में, लाड़काना में, पेशावर में, लाहौर में। तो उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़, जनरल ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ सख्त तकारीर की, तो उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया। जो वक़्त का हुक्मरान होता है उसका यही तरीका चलता है जो आज तक चलता आ रहा है। उन्होंने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ केस ढूंढना शुरू किए, तलाश करना शुरू किए। बिलाखिर एक ऐसा केस मिल गया। अहमद रज़ा कसूरी के वालिद साहब नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी, जिनका कत्ल 11 नवंबर 1974 में हुआ था, उनके कत्ल के केस के अंदर भुट्टो साहब को गिरफ़्तार किया। और ये भुट्टो साहब वाली कहानी बिलाखिर 3 और 4 अप्रैल के दरमियानी शब को ख़त्म हो गई। तो ये कहानी सिर्फ इसी तरह ख़त्म नहीं, 460 दिन बाद ये कहानी ख़त्म हुई। और 5 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ लगा, कुछ लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो रशिया की अफवाज आई उनके टूटने का सबब यही मार्शल लॉ था। कुछ लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब ने जो कि पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने की जिद्दोजहद में थे, इस वजह से उनको रास्ते से हटाया गया और मार्शल लॉ लगाकर ही हटाया जा सकता था। बहरहाल इसके बारे में आपके जहन में जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि 5 जुलाई का दिन पाकिस्तान के लिए किस तरह याद रखा जाएगा। माई मैसेज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक भी करें और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियो मिलती रहेंगी कि 5 जुलाई 1977 का लगने वाला जो मार्शल लॉ था और पाकिस्तान की तारीख़ का अब तक सबसे लंबा मार्शल लॉ वही था जिसमें जनरल ज़ियाउल हक़ मुल्क के खुद मुख्तार बन गए। बाकी उसके मुतल्लिक़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर
تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔